توی این ویدیو میخوام آزاردهنده ترین، عجیب ترین و در عین حال جذاب ترین مصاحبه های قاتلین رو بهتون نشون بدم. این مصاحبه ها از جنایتکاراییه که جرم های باور نکردنی مرتکب شدن. حالا ممکنه یه سوال مهم براتون پیش بیاد. آیا انسان‌ها جانی و جنایتکار به دنیا میان و یا توی زندگیشون به یک شیطان مهار نشدنی تبدیل میشن؟ اولین نفر آیلینه. خیلی ها معتقدن که اون اولین قاتل سریالی زنیه که دستگیر شده. Not true? I guess not. All they were was shot and left. If it was a horrendous crime, why didn't the eyes, cut their penis off, stick it in their mouth, do all kinds of gross stuff. All they were was shot and left, But you've been convicted of killing 7 men. Everybody's looking at the number. Does that not... You killed 7 men, 7 strangers. Does that not make you a serial killer? So I didn't kill them every day, did I? Did I go out there every day and say, if I did, there would be hundreds. Well, no, it took you 12 months. Yeah, and that's a hell of a lot of men I went through before the next jerk came along and I used protection, like a condom. Do you want to die? You want to? Oh man, if I was to leave this planet, it wouldn't be no big deal to me because this is a wicked, wicked world. Wicked. آیلین اصلا از کاری که کرده بود پشیمون نیست. تازه میگفت کشتن اون مردها میتونست خیلی وحشیانه تر اتفاق بیفته. این حرف خیلی ترسناک و غیر انسانیه. نفر بعدی که آنجلا سیمپسونه به کشتن قربانیش که یک ناتوان جسمی بود افتخار میکرد. You murdered this man. Yes. You tortured him. Of course. Or today you said you're not here to pretend to be remorseful. Of course not. Why would I do that? Are you remorseful? Not at all. Why? Why would I be? Everybody has a reason to kill. My reason might not be good to you. I took him to my house, walked straight. I don't know why the media acts like the motherfucker. Well, walked him upstairs, kicked his ass, and killed him. Will you kill again? If the opportunity arises, I hope so. Okay, we're done. Are you done? Yeah. All right. Thank you, Angela. Good shit, dude. That's gonna be crazy, isn't it? That's gonna be wicked. Make it look... اگر موقع صحبت کردن از کشتن اون مرد به آنجلا نگاه کنید، کاملا متوجه میشید که چقدر به جنایتی که انجام داده افتخار میکنه و زمانی که از انجام قتل و جنایت‌های بیشتر حرف میزنه، میخنده و شدیداً هیجان زده میشه. دیدن این جنایتکارها باعث میشه ما این سوال رو از خودمون بپرسیم که دنیا واقعاً مگه بیشتر از این هم میتونه بد و فاسد باشه؟ ولی افرادی مثل ریچارد ریمرز به ما نشون میدن که آدم‌ها برای انجام دادن کارهای شیطانی هیچ حد و مرزی ندارن. ریچارد تا سن 25 سالگی به بیشتر از 13 زن تجاوز کرد و بعد اونها رو به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رسوند. توی قربانی‌های اون حتی یک دختر بچه 9 ساله و یک زن 79 ساله هم وجود داشتن. Even psychopaths have deep enough, but then again maybe they don't. You admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Are we not? Why on earth would you have hurt those people? Why did you kill those people? ما احساس میکنیم که صحبت کردن در مورد آزار دادن و کشتن یک انسان میتونه خیلی سخت باشه. ولی مورد بعدی کسیه که اصلاً انتظارش رو نداریم. پاریس وقتی خواهر 4 سالش رو خفه کرد و بعد بهش 17 بار با چاقو ضربه زد، فقط 13 سال سن داشت. اون میدونست که اگه خواهرش رو بکشه و بره زندان، مادرش هر 2 تا بچه‌ش رو همزمان از دست میده. پس اون تصمیم گرفت اینطوری از مادرش انتقام بگیره. If I'm going to snap, and it wasn't initially I thought about the babysitter. I thought about going down the street and seeing somebody I knew, and I thought about hurting a stranger. I don't remember exactly what point I decided it's going to be Ella. It's not simple, so I can't just point at something and say, okay, that's love. I recognize it easily, and I feel that. You had done this
specifically in the end calls your mother Maxim. و اما آخرین فردی که مصاحبهش رو میبینیم کسیه که به نظر میرسه که یه پدر بزرگ مهربون و دوست داشتنی باشه ولی یک شیطان واقعیه. آرتور شاکراس برای کشتن 2 نفر 25 سال میره زندان و زمانی که با عفو مشروط از زندان آزاد میشه 11 نفر دیگر رو هم میکشه. Do you remember killing her? Yeah, possibly. We're not going into details here. No, but how did you kill her? Probably strangulation. How do you know when they're dead? How? I don't know, just do. I reach over my shoulder like this, right behind my neck, and I pull out a brand new machete. When she backed out, I come up behind her and took her head right there. I took a couple of hits, but the head, she body dropped to the ground. اول ویدیو ازتون پرسیدم که به نظر شما آدم‌ها شرور و قاتل به دنیا میان یا در طول زندگیشون به شیطان تبدیل میشن؟ جواب دادن به این سوال کار آسونی نیست، چون توی لیست کسایی بودن که بچگی خیلی نرمالی داشتن و در آرامش و راحتی زندگی میکردن و بزرگ شدن. مثلا پاریس، اون یه بیمار روانیه که نمیتونست عشق و محبت رو درک کنه. پس آیا اون یه جنایتکار به دنیا اومده؟ از طرفی آیلین یه بچگی هولناک داشته. پدر بزرگش اونو کتک میزده و توی سن پایین بهش تعرض جنسی میکرده. اون توی سن 11 سالگی برای به دست آوردن غذا و مواد مخدر دست به هر کاری زده. آنجلا هم از سن 10 سالگی از بیماری روانی رنج میبرد. ریچارد هم یه بچگی خیلی وحشتناک داشته. پدرش خیلی خشن بوده و اونو شدیداً کتک میزده و اعتقاد داشته بچه‌ها رو باید مثل حیوونا با کتک و توهین رام کرد. بعد ریچارد تحت تاثیر شهید پسر عموش بوده، یه سرباز از جنگ برگشته که با افتخار درباره تجاوز به 20 زن توی ویتنام و کشتن اونا حرف میزده. اون جلوی ریچارد به زنش شلیک کرد و اونو کشت. در آخر باید گفت که زندگی و بزرگ شدن توی محیط‌های پر از خشونت، آزار و تعرض باعث میشه که تعریف آدم‌ها از جنایت‌های بد و شیطانی تغییر کنه. داشتن بیماری‌های شدید روانی باعث میشه که یه آدم بتونه به انسان‌های دیگه آسیب برسونه و بعدش هم حس نکنه که کار بدی کرده و اصلاً احساس پشیمونی هم نکنه. با اینکه هیچ چیزی آسیب رسوندن به یه آدم و کشتن اونو توجیه نمی‌کنه، دلایلی هم وجود دارن که میتونن رفتارهای جنایتکار رو توضیح بدن. شما هم نظرات خودتون رو در مورد اینکه جنایتکارها شیطان به دنیا میان یا زندگی اونها رو به شیطان تبدیل میکنه رو برام کامنت کنید.